दोनों नाल ताज़ा अपडेट भी देने पानी कितना आता पे कितना गुजरता पे कितना पिछू आता पिया है। फिर बार तुम वेख सकते हैं मेरी बैक साइड पर जी मकान जोड़े ने पानी पै गए जी। ये मकान जोड़े ना इन मकान नू पानी ने आदि लपेटे लै ली तकरीबन इतों राह के जी तकरीबन उस पिछली आबादी जट्टा से बच जाके बन बजेगा जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल सारे वीर भरा बंदा मैं तो अपना वीर भरा रिया कर ला तो आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान पी के। तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हाँ जी दरिया सतलुज के कंधे ते पत्तन है जी मल्लू शेख वाला। तो दोनों लाइव चेक करवा रहे हैं पानी जी दरिया का की तबाहकारियां हो चुके हैं इतने जी तो किहड़े नुकसान हो चुके हैं। तो दोनों नाल ताज़ा अपडेट भी देने पानी कितना आता पे कितना गुजरता पे कितना पिछू आता पिया है। दोनों दोस्तों कल असी वीडियो लाई सी दोनों चेक करवाया सी भी एक मकान खड़ा जी अगर 1 फुट पानी होर आता है तो पानी पै जाएगा। तो यह दोस्तों देख सकते हैं क्रेन चली खड़ी जी पानी गया वध तो ये हुण किसान वीर बन बनते पे बड़ी कोशिश करते पानी बाहर ना निकले जी। आप देख सकते हैं तो दोनों ताज़ा अपडेट देने जी पानी कितना इस टाइम पिछू होर आता तो कितना खराज होंदा पिया है। तो दोनों से दसने जी इस टाइम दोस्तों भाखड़ा डैम से आमद हैगी जी 52,623 तो निकासी होंगी भी जो उतों 43,341 तो अगे हरे की जी अप स्ट्रीम तो पानी है जी 1,44,909 तो डाउन स्ट्रीम तो पानी है जी जोड़ा खराज होंदा 1,22,890। अगे जी गंडा सिंह तो अप स्ट्रीम तो पानी है 95,000 तो डाउन स्ट्रीम तो भी 95,000 है जी। तो अगे सलमान गेट वर्कस तो अप स्ट्रीम तो पानी 68,314 तो डाउन स्ट्रीम तो 57,206। तो अगे जी हैड इस्लाम तो अप स्ट्रीम तो 42,618 तो डाउन स्ट्रीम तो जी 40,518। अगे जी मैलसी आ जाता जी उत्थे अप स्ट्रीम तो पानी 37,859 तो डाउन स्ट्रीम तो दोस्तों 37,859 है जी। तो दोस्तों पानी का रेला हरेक ही तू बहुत तगड़ा रेला उन्होंने दरिया सतलुज छड़ दिता है। तो तुम आदा कोई बंदोबस्त करो तो हाई अलर्ट हो जाओ। तो आप वेख सकते दोस्त क्रेन चलाई खड़े इतने जी किसान वीर भरा तो ये जिन्होंने क्रेन की मदद बन बनते पे तो यह पानी बाहर निकलता पे मना तो क्योंकि कल पानी थोड़ा डाउन होया है अज फिर जो पानी पिछू होर आवन नाल पानी बाहर निकल रहा सी। तो दोनों चेक करवाते पे लाइव बना जी बन बज रही है जी। आओ दोस्त दोनों चेक करवाने जी। तो आप किसान वीर वेख सकते आबादियां जो तबाह हुई पे पानी लपेट जाए पे आ सारे पिंड जो इतों के गाँव हैं सारे पानी लपेट जाए जी। तो इन्हों के घरों के तकरीबन 2-3 फुट पानी खड़ा जी। तो फसलों तबाह हो चुकी मुंजी हैगी सी कमांद हैगा सी उस तो बाद मक्की हैगी सी तिली हैगी सी सारे फसलों तबाह हो चुकी तो लोग घरों बेघर हो चुके हैं। तो तुम देख सकते हैं बड़ा नुकसान होया पे जी। तो पानी पिछे होर बड़ा तगड़ा रेला आता प्यारे गैड तो तुम दोस्तों हाई अलर्ट हो जाओ आदा बंदोबस्त करो जी। तो दोस्तों क्रेन चली खड़ी तुम वेख लो जी। बन बज रही है जी। पानी चलता पे जी क्रेन अगे तरफ आ रही जी। जी अगर एक किसान वीर बन नहीं बनते इस बन ना बनने की वजह तो पानी जो ना बाहर निकलते तकरीबन मल्लू शेखू अगे पल्ले की अकबर के कैम जिंदे की पीरगनी ये सारे इलाके दरिया आ जाते जी। तो सारे दोस्तों ने रल मिल के खसूसी तावड़े मतलब उमदा जी आप शरीर वाला तो उन्होंने क्रेन मंगवाई जी ये बन बनते पे तो अल्लाह मेहरबानी करे जी ये बन बाहिफाजत ही खड़ा रहे ये बन ना टुटे जी। तो पानी बाहर फिर नहीं निकलेगा जी अगर बन मजबूत रहा तो। और दोस्तों दोनों चेक करवाने आबादी खड़ी जी वो पानी लपेट जाए पे जी। आबादी पानी लपेटने वजह आबादी में पानी है जी ये मन तो हैगी सी तो जिंदी वजह ने आबादी पानी में बहुत बड़ी उच्ची सी आबादी है जिसे पानी आ चुका है इस टाइम। या तुम देखो जी सारे घर डुबे पे जी।
ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम भाई अहमद नवाज। वालेकुम सलाम भाईजान। ਤੇ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਆਪ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਅੱਛਾ ਆਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੈਕਸੀਓ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਆਦੀ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਕਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਕਸੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਸਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚਾਹਤੇ ਹੀ ਸਕੂਟਰ ਭਜਾ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਲੀ ਭਜਾ ਤੁਰਾ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ? ਇਹ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਕਿੱਲੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਸਨ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਵਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬੰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੱਲੂ ਸ਼ੇਖੂ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਅਗਲਾ ਮੱਲੂ ਪੱਲਾ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਨ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਖਰਿਆਤ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨੂਰੁਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਹੜਿਆ ਰੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਲਕਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਵਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਜਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੀਆਂ ਨਾਸਰ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਵੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਬਹਿ ਤੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਬਹਿ ਤੇ ਟੁੱਕਟੇਰੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਰੈਕਸੀਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਐਮਪੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨੂਰ ਮੀਆਂ ਨਾਸਰ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਮ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਨ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮਾਸ਼ਰ ਬੰਨ ਬਣਦੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਆ ਕਰੇਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੌੜਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਤੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ ਵੱਜੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਨ ਦੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਨ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜੀ, ਮੱਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਲੇ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਮ ਜਿੱਦੇ ਨਾਮਾ ਜਿੱਦੇ ਪੀਰ ਗਣੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਨ ਲੋੜ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਲੁੜ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬੰਨ ਲੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਲੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਦੀ ਲਪੇਟੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਰਾਤ ਵਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗਾਉਂ ਐਂਡ ਪਿੰਡ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਆਏ ਪਏ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਪੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਬੰਨ ਬਣਦੇ ਪੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਰਾਕ ਗਏ ਅਗਰ ਮੱਲੂ ਸ਼ੇਖੂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਕੈਮ ਜਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਮਾ ਜਿੰਦੇ ਕੀ ਪੀਰ ਗਣੀ ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਪਾਕ ਬੰਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਆਦੀ ਲਪੇਟ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਪੇਟ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਤੇ ਇਸ ਬੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਹਨ 5-7 ਪਾਕ ਬੰਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹ ਬੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਨੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕਰੇਨ ਵੀ ਖਾਣੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੰਨ ਦੇ ਓਨਰ ਹਨ ਜੀ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਫਖਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਆਦਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਖ ਕਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਨ ਬਣਵਾਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਪੱਲੂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਨ ਬਣਵਾਦੇ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 5-7 ਪਿੰਡ ਪਾਕ ਪੰਛੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਟੂ ਬਰਾਦਰਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਨ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।